नित्यानन्देश्वरसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूँ। I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Srimahans, Mahans, Kotaris, Tanedars, sitting with us all over the world at this time through Nityananda TV, Lotus News Channel, Janashri TV, Ishwar TV, two-way video conferencing, having Nainadiksha in so many countries all over the world. Cities sitting with us in two-way video conferencing. Nityananda Nagaramu Hyderabad, Nityananda Nagara Thiruvannamalai, Nityananda Nagar Bidadi, Nityananda University Los Angeles, Nityananda University Paris, Ohio Prayag, Houston Kalahasti, Bogota Columbia, Dakota Dunes, Guadalupe Rameshwaram, Hong Kong Sota, Singapore Singapuram, many more centers are joining. I'll read out their names later on. Oh, it's already appeared. Kuala Lumpur, Palani, Simi Valley, California, Oklahoma, Somanatham, Phoenix, Kanchipuram, Varanasi, San Jose, Madurai, Seattle, Chidambaram, Singapore, Singapuram, St. Louis, Tirumala, Toronto, Kailasam, Tune Moon, Hong Kong, Dakota Dunes, Bogota, Columbia, Guadalupe Rameshwaram, Hong Kong, Sirgari, Houston, Texas, Hyderabad, Gupta Kashi, Indrani, New Jersey, Scottsdale, Arizona, Jorpati, Nepal, London, Kashi, Dubai, Vaidyanathan, Paris, Kalighat, Port Washington, New York. I welcome all of you with my love and respects. Today it's all about making the Advaita happen in you. First thing, listen. Any powerlessness, any type of powerlessness is rooted in violence. Please listen. Please listen. The first statement, because from this only I am going to guide you. Any type of powerlessness is rooted in violence. I asked you to work on your authentic identity and your incompletions. As I said, if you say all-knowing, being all-knower is your identity, authentic identity you want to have, you have to complete with ignorance. It is possible. Ignorance is just one blanket, you pulled it upon you just to feel cozy. Understand? Ignorance is one blanket, you pulled it upon you just to feel cozy. Completing once for all with all ignorance is possible. Omnipresent, omniscient means being present everywhere, being powerful. Please listen, I am not promoting superstitiousness.
I am promoting a science. Completing with all this is possible. Last few days I am studying very intensely the book called Zen Brain. And there is one more book, Human Brain. Because this Varanasi, the initiations are going to be really, really, really intense and powerful. I am not going to be touching just the Agnya Chakra. I will be handling many more brain centers. Just by touching the different points in the brain itself, all the 7 chakras can be intensely awakened. You will actually see a energy drama, energy display, energy magic show in Varanasi, Kashi. So I was studying about this awakening the non-mechanical parts of the brain through Kundalini Shakti. So I have the knowledge and science energy. I was just working on the exact precise points from where the operating does not mean physical, the energy is possible and highly efficient. I also found out many of the important truths about the brain. People who have a deep self-sympathy and the victim mentality will always have the pain in the backside of the head. They will always suffer with that pain in this area. Anything they see, they will feel, he is trying to cheat me, he is trying to victimize me, he is trying to abuse me, he is trying to take advantage of me, she is trying to do this. The person whose non-mechanical parts of the brain is fully awakened, alive, anything he sees, he feels romantic. Please listen. Don't disrespect romance by associating it with lust and marriage. When you associate romance with lust, you misuse it. When you associate romance with marriage, you abuse it. Listen, I am defining that word completely. Romance is the experience of oneness without knowing logically why you feel that oneness. Whenever I come down to have morning satsang, there are 2 trees outside my quarters. If my car is standing there, they will never miss dropping few flowers on my car. If the car is not there, they know exactly the way I will walk. In my pathway, in front of my eyes, few will be there. That flower, if it just falls, it can never be on my pathway. Because the plants are not near my pathway. They are few feet away, but somehow they will bend and drop the flower where I am walking. Exact my pathway. Most of the time, comfortable brooding over. Don't, even the brooding over has to be very clearly done from the context of completing them.
not to create more and more self-sympathy. Nobody in my place would have survived. I'm not going to believe. Please listen. Most of the time our completion technique is being used for brooding over. Don't do that. Declare completion. You are intelligent enough. You are a man. First time in my life, I was shocked when I saw in the US the trekking schools. I was really shocked. Why human beings need to be taught to climb the hill? I asked, what do they do in these trekking schools? Swamiji, they teach you how to climb the hill. Come on. What do you mean? Why human beings should be taught? The people who were around me, they could neither understand me nor I could understand them. They said, then how to climb something? I said, what do you mean? I am a man, here is a hill, climb, that's all. Only then I understood. I am born in a hill and I lived throughout my life in a hill. So climbing the hill is the lifestyle. Human beings forget things. Understand? Listen. From today, you will start aligning your every word, thought, action. Listen. Your every word, thought, action to your authentic identity. Today, from today, so let me just give the essence. If you missed last few days satsang, first instruction for this technique, for this process of living Advaita, the first step is pen down the authentic identity you want to live. Inner image, outer image, others image, life image. First. Second, circulate your authentic identity which you want to create to your teamily. Ask them to help you to identify the incompletions you have. Means all the areas you need to complete to become your authentic you. Third instruction. Based on their feedback, try to trace back how you developed those patterns, when you developed those patterns with incidents and the patterns, identify them. Fourth, very important, please listen. Fourth, very important, declare completion. The moment you came to know you have certain patterns, don't wait that every night you will sit and do your Opari. No, people get very comfortable with their Opari. Opari means sitting and self-sympathizing and crying. Long before, once upon a time, I went to a toffee shop. There, I saw toffee was not there, only ice cream was there. I got cheated. From that time, even now, I feel constantly I am cheated. You know the hell what you are carrying inside. Why do you want to brood over bloody in the name of completion?
Most of the time this completion process has become a comfortable brooding over. Declare completion. Don't abuse yourself. Don't abuse yourself by brooding over. Even the brooding over has to be very clearly done from the context of completing them. Not to create more and more self-sympathy. Nobody in my place would have survived. They would have committed suicide. You think you are alive? You want me to believe you are alive? I'm not going to believe. I'm not going to believe. Please listen. Most of the time our completion technique is being used for brooding over. Don't do that. Declare completion. You are intelligent enough. You are a man. First time in my life, I was shocked when I saw in the US the trekking schools. I was really shocked. Why human beings need to be taught to climb the hill? I asked, what do they do in these trekking schools? Swamiji, they teach you how to climb the hill. Come on. What do you mean? Why human beings should be taught? The people who were around me, they could neither understand me nor I could understand them. They said, then how to climb something? I said, what do you mean? I am a man, here is a hill, climb, that's all. Only then I understood. I am born in a hill and I lived throughout my life in a hill. So, climbing the hill is the lifestyle. Like people who are born in the banks of the river and or the sea beaches. Swimming is their lifestyle. It took a little time, but I realized. Oh, human beings forget things. Understand. Now at least catch it. You are a man. You know here there are incompletions. Just declare. They will not be part of your cognition process anymore. That's all is the completion. Don't try to wait that you will pick up every sugar cane and chew them one by one and take the juice out and spit. Tons of sugar cane is there. When are you going to complete it? Just put fire and get rid of it. Decide from now, these incompletions will not have power over my thinking. We feel, I decide Swamiji, but after 2 days I forget again, I am back in that same ditch. What to do? To remind you to be always in the space of completion only. The great Mahavagya, Nityanandoham. I am in the space of eternal bliss. Even if one incompletion gets into your cognition, the eternal peace will not be there. Eternal bliss will not be there. So if eternal bliss has to be there, you can't allow even a single incompletions to play a part.
So always be in the space of Nityanandoham. I am Nityananda. I have seen some of my own Swamis. They have so much of powerful self-sympathy. If they don't want to do something, they know how to fall sick. You just give them 48 hours, they will discover some sickness. Either they will have diarrhea, bleeding, or chicken pox. They know. But understand, the self-sympathy pattern should be Nityananda
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्देश्वर सदाशिव समारम्भाम् नित्यानन्देश्वर्यादिशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். பெங்களூரு ஆதீனத்தில் உலகம் முழுவதிலுமிருந்தும் ஒன்று கூடியிருக்கும் அன்பர்களையும் மற்றும் உலகம் முழுவதிலும் அமர்ந்து பெங்களூரு ஆதீனத்தில் நடைபெறுவதை இப்பொழுது நேரடி ஒலிபரப்பாக டியூன் 6 தொலைக்காட்சி, ஷாலினி தொலைக்காட்சி, தீபம் தொலைக்காட்சி, மாஸ் மீடியா தொலைக்காட்சி மற்றும் நித்யானந்தா டிவி இருமுனை காணொளி காட்சி வழியாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் உலகம் முழுவதிலும் இருக்கும் அன்பர்கள், சீடர்கள், பக்தர்கள், தொண்டர்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். இன்று சதாசிவத்துவம் என்று நான் குறிப்பிடுகின்ற மிக உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையான ஜீவன் முக்தி, ஆன்ம ஞானம், பரம்பொருள் நிலை, பரமபதம், பரபிரம்ம நிலை, சாயுஜ்ய முக்தி, சிவபதம் என்று வேறு வேறு வார்த்தைகளாலே வேறு வேறு சம்பிரதாயங்களில் சொல்லப்படுகின்ற உயர்ந்த உணர்வு நிலையான சதாசிவத்துவத்தை அடைவது
அதில் வாழ்வது, அந்த நிலையில் இருந்தவாறே நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா தேவைகளையும் வெளிப்படுத்துவது, நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் பூரணப்படுத்திக் கொள்வது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். சுந்தரருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அருமையான கொள்கையை வைத்திருந்தார். பணம் வேண்டுமென்றாலும் கூட பரம்பொருளான உன்னை தவிர வேறு எவரிடமிருந்தும் வாங்க மாட்டேன். சில பேர் சொல்றது உண்டு, ஞானத்துக்காகத்தான் குரு கிட்ட போகலாம், கடவுள்கிட்ட போகலாம், நம்முடைய சாதாரண தேவையான உடல் நலம், மனநலம், பொருளாதார வளம், குடும்ப உறவு சிக்கல்கள், இதுக்கெல்லாம் போய் குருவை தொந்தரவு பண்ணலாமா, கடவுளை தொந்தரவு பண்ணலாமா? ஓ, அப்ப இதுக்கெல்லாம் வேற ஒருத்தரை வச்சிருப்பீங்களோ? ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்று உங்களுடைய ஆசையை பிரிக்கும் பொழுதே உங்கள் வாழ்க்கையில் துக்கம் துவங்கிவிடும். ஒன்று வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தோன்றினாலே அது மிகப்பெரிய ஆன்ம ஞானமாக இருக்கட்டும், மிகவும் சிறியதான, பக்கத்து வீட்டுக்காரர் நடபாத வழிவிட மாட்டேங்கிறாரு, வேலி போட்டு வச்சிருக்காரு, இல்லை எதிர் வீட்டுக்காரர் அவருடைய சாக்கடை தண்ணியை நம்ம வீட்டுக்குள்ள விட்டுறாரு, இது போன்ற மிகச்சிறிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எதுவாயினும் அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் கேட்பதும் யாசிப்பதும் பெறுவதும் கொடுப்பதும் பெருமான் ஒருவனோடு மட்டும்தான். பெறுவதும் சரி கொடுப்பதும் சரி பெருமான் ஒருவனோடு மட்டும்தான் உறவு. உறவு ஒருவனோடு மட்டும்தான். பெறுவதும் சரி கொடுப்பதும் சரி. பெரிய வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய சிக்கல்களுக்கு தீர்வானாலும் சரி, ரொம்ப சாதாரணமான பிரச்சனை, தினந்தோறும் காஃபி குடிக்கலனா தலைவலி வந்துருது சாமி, அந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, இறைநிலை சார்ந்து மட்டும் அதற்கு தீர்வு கண்டுபிடியுங்கள். அப்பொழுதுதான் பிரச்சனை தீர்வது மட்டுமல்லாமல் அது மீண்டும் கிளம்பாமல் இருப்பதற்கான வாழ்க்கை முறைக்குள் நுழைவோம். நல்ல புரிஞ்சுங்க. பெருமானை சார்ந்தே எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்தீர்களானால் அந்த பிரச்சனை மட்டுமல்லாமல் இந்த மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கின்ற இந்த பிறவி பெரும் துக்கமே தீர்ந்துவிடும். சாதாரண சம்சாரத்தோட பிரச்சனையா இருந்தாலும் இல்ல சம்சார சாகரத்தோட பிரச்சனையா இருந்தாலும் பெருமானை சார்ந்து மட்டுமே தீர்த்து கொள்ள துவங்கினீர்களானால் இந்த பிரச்சனை தீர்றது மட்டுமல்ல, பிறப்பு இறப்பு பந்தத்திலிருந்தே வெளிவந்து விடுவீர்கள். உதாரணத்துக்கு தலைவலி வருது, தலைவலியை தீர்க்கிறதுக்கு 1000 வழி இருக்கு. அனாசின் போட்டுக்கலாம், மெட்டாசின் போட்டுக்கலாம், இல்ல தலையில ஒத்தடம் கொடுக்க சொல்லலாம், தலையை செவுத்துல இடிச்சா வலி ஜாஸ்தியாகி இந்த வலி மறந்து போய், இல்ல நண்பர்களோட பேசலாம், காஃபி குடிக்கலாம், காலார நடக்கலாம், வேர்த்து விறுவிறுத்தா தலைவலி போகும், எத்தனையோ 1000 வழி இருக்கலாம். ஆனால் சதாசிவத்தன்மையை தியானித்து அதன் மூலமாக தலைவலியை போக்குவதற்கு கற்றுக்கொண்டீர்களானால் தலைவலி மட்டும் தீர்வது அல்ல, தலையால் வாழ்க்கையில் வரும் எல்லா வலியும் தீரத் துவங்கும். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். எந்த பிரச்சனையையும்
வெறும் அனாசின் மெட்டாசின் போட்டு தலைவலி மாத்திரை போட்டு தீர்த்தீங்கன்னா 4 நாளுக்கு அப்புறம் திரும்ப வரும், சைடு எஃபெக்டோட வரும். வாழ்க்கையின் இறுதி நிலை சத்தியங்களை சார்ந்து, வாழ்க்கையின் இறுதி நிலை உண்மைகளை சார்ந்து உங்கள் தினசரி பிரச்சனைகளை கூட தீர்க்க கற்றுக்கொண்டீர்களானால் நிரந்தரமான தீர்வு உண்டு. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, நிரந்தரமான தீர்வு எல்லாமே சில நாள் நீங்கள் அதை பழக வேண்டியிருக்கும். சில நாள் பழகுவதற்கு தயங்கி உடனடி தீர்வுகளுக்குள் நுழைந்தீர்களானால் ரோட்டு பக்கம் வாங்கி சாப்பிடுற தார் லேகியம்தான். உள்ள என்ன போகுதுன்னு தெரியாது, எதுக்கு போகுதுன்னு தெரியாது, எப்படி வெளியில போகணும்னு தெரியாது. ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மெச்சூரிட்டினா என்னன்னா, சிறியதோ பெரியதோ பிரச்சனை எதுவானாலும் சாதாரணமான மிகச் சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல ஃபேஸ் பண்ற கடன்காரன் தொல்லை, இல்ல நான் சொன்னா மனைவி கேட்க மாட்டேங்கிறா, சொன்னா கேட்கலன்னா தாங்க மனைவி, சொன்னா கேட்டா அது வேறங்கய்யா. இது மாதிரி சாதாரண பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அல்லது மிகப்பெரிய வாழ்க்கையை பற்றிய கேள்விகள், ஏன் நல்லவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள், கெட்டவர்கள் சுகமாக இருக்கிறார்கள், நான் ஒரு தப்பும் யாருக்கும் பண்ணலையே, ஒரு துரோகம் பண்ணலையே, எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கொடுமை, நான் எல்லாமே நல்லதுதானே நினைச்சேன், எனக்கு ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை வருது, இது போன்ற வாழ்க்கையே சந்தேகப்படுகின்ற மிகப்பெரிய கேள்விகளாக இருந்தாலும் சரி, ஏன் இந்த கடன்காரன், நான் சில 1000 தானே கடன் வாங்கினேன், என்னைய பிடிச்சி நையினைன்னு வந்து இருக்கிறான், பல லட்சம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறான், அவங்ககிட்டலாம் போய் கேட்கவே மாட்டேங்கிறானே அப்படின்னு கடன்காரனை சந்தேகப்படுகின்ற பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அல்லது வாழ்க்கையே சந்தேகப்படுகின்ற பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மிக உயர்ந்த ஆன்ம உணர்வு சதாசிவத்துவ நிலையில் இருந்து தீர்ப்பீர்களானால் வாழ்க்கையே முழுமையாக எல்லா பரிமாணங்களிலும் உங்களுக்குள் மலரத் துவங்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. தலைவலிய வெறும் ஒரு கப் டீ காஃபியோட தீர்க்கிறது இம்மெச்சூரிட்டி. ஒரு சாதாரண தலைவலியாக இருந்தாலும் அதை ஆராய்ந்து சதாசிவத்துவ நிலையில் இருக்கும் எனக்கு, இந்த உணர்வு நிலையில் வாழும் எனக்கு தலைவலி எப்படி வர முடியும், இது எங்கிருந்தோ என்னுடைய நிலையை நான் மறந்ததனால் வந்த மாயை என்கின்ற தெளிவினால் தலைவலியை தீர்க்க துவங்குவீர்களானால் தலைவலி மாத்திரம் அல்ல, தலை உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற எல்லா வலியும் தீரும். அதான் மெச்சூரிட்டி. சிறு குழந்தையாயிருந்தால் பிரச்சனைகளை சிறு சிறு தீர்வுகள் மூலமா தீர்த்து வைக்கலாம். அதான் இந்த பேட்சப் பண்றதுன்னு சொல்றது. வீட்டுல இந்த பக்கம் ஒழுகுதா, உடனே அதை சரி பண்ணப்பா, அந்த பக்கமா பைப் வேலை செய்யலையா, அதை சரி பண்ணப்பா, இந்த பக்கமா உடைஞ்சிருக்கா, அதை சரி பண்ணப்பா. அது ஆனால் வாழ்க்கையின் தீர்வாகாது. வாழ்க்கையின் தீர்வு என்னன்னா, ஆமா நான் சொல்கின்ற தீர்வு சில நாட்கள் எடுக்கும் தான், கொஞ்சம் அதுக்காக நீங்க சிந்திக்க வேண்டி இருக்கும், செயல்பட வேண்டி இருக்கும். என்னடா தலைவலின்னு வந்தா ஒரு காஃபியை கொடுத்து குடிச்சிட்டு ஒரு மாத்திரையை போட்டுட்டு போயான்னு சொல்றதை விட்டுட்டு, நீதான் சதாசிவன், அந்த நிலையில இருக்கிறது நீ மறந்ததால் தான் தலைவலி வந்தது, இதையெல்லாம் யோசிச்சா வேற என்ன வலி வரும்னே தெரியலையே. ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் சில நேரத்தில் கம்பவுண்டரே டாக்டர் ஆயிடுவாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு பெரிய டாக்டர் கிட்ட 10 வருஷம் இருப்பாரு,
இருந்து என்ன பண்ணுவாரு? கால் வலிக்கு கருப்பு மாத்திரை, வயிற்று வலிக்கு பச்சை மாத்திரை, தலை வலிக்கு வெள்ளை மாத்திரை, முதுகு வலிக்கு மஞ்ச மாத்திரை கத்துப்பாரு. உடனே ஓவர் நைட்ல என்ன பண்ணுவார்? அந்த டாக்டர் செத்து போயிட்ட உடனே இவரே ஒரு போர்டு போட்டுருவார். இல்ல, அவர் வைத்தியம் ஒர்க் அவுட் ஆகும், கம்பெனிக்காரன் கலர் மாத்தாத வரைக்கும். கம்பெனிக்காரன் மாத்திரை கலர் மாத்தாத வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் தான். சாதாரண நிலையிலிருந்து நீங்கள் தீர்க்க முயற்சித்தால் சில தீர்வுகள் ஒர்க் அவுட் ஆகும் தான். ஆனா அவை நிரந்தரமானவை அல்ல, நிரந்தரமானவை அல்ல. இன்றோ நாளையோ எங்கு சென்றாலும் சுற்றி திரும்பி வந்தே தீர வேண்டும். இந்த ஜென்மத்திலேயோ அடுத்த ஜென்மத்திலேயோ எந்த ஜென்மத்திலேயோ திரும்பி வந்து தான் ஆகணும். ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். சில நேரத்தில் கம்பவுண்டர் பக்கத்தில் இருப்பாரு, 5 ரூபா தான் வாங்குவாரு. டாக்டர் கிட்ட போனா போறதும் கஷ்டம், டைம் எடுக்குது, பத்தியம் இருக்க சொல்றாரு, மாத்திரை கொடுத்து சாப்பிட சொல்றாரு. கம்பவுண்டர் பிரச்சனையே இல்லை, போனவுடனே ஏதோ ஒரு ஊசியை குத்துறாரு, உடனே எல்லாம் சரியா போயிருது. அப்ப சரியாத்தான் போகும், ஏன்னா அவர் போடுறதெல்லாம் ஸ்டீராய்டு. குதிரையை கடிவாளத்தை பிடிச்சி இழுத்து நிறுத்துறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், ஆனா அதுதான் நிரந்தரமான சரியான முறை. ஒரு கல் எடுத்து குதிரை தலைமையில போட்டாலும் நின்றோம், ஆனா அது குதிரையை நிறுத்துற சரியான முறை கிடையாது. கம்பவுண்டர் வைத்தியம் சில நேரத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமா இருக்கு, உதவுது அப்படின்னு போயிடுறோம், ஆனா அது வாழ்க்கைக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் புரிஞ்சுக்க வேண்டி இருந்தாலும் பிரச்சனைகளை சார்ந்த அறிவியலை புரிந்து கொண்டு அதை தீர்க்க துவங்குவதுதான் வாழ்வின் முதிர்ச்சி. ஐயா, ஒரு விடலப்பையனா இருக்கிற வரைக்கும் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்னு கண் முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனைக்கு கண் முன்னாடி இருக்கிறதே தீர்வுன்னு வாழ்ந்துட்டா கூட தப்பு இல்லை. அது விடலப்பருவம். ஆனால் எப்பொழுது தலைவலி என்பது ஒரு சாதாரண அரை மணி நேர பிரச்சனை அல்ல, தலைக்குள் ஓடுகின்ற ஏதோ ஒன்றை சார்ந்தது, அதன் ஆழத்தை காரணத்தை கண்டு மூலத்தை தேடி வேரில் இருந்தே பிரச்சனையை தீர்ப்பேன் என்று எப்பொழுது நீங்கள் முடிவெடுக்கின்றீர்களோ அப்பொழுதுதான் வாழ்வின் முதிர்ச்சி உங்களுக்குள் மலரத் துவங்குகிறது. வாழ்வின் முதிர்ச்சி சாதாரண பிரச்சனையானாலும், இந்த சம்சார சாகரமே நம்மை எதிர்க்கும் பிரச்சனையானாலும், சதாசிவன் அன்றி வேறொன்றிலிருந்தும் தீர்வு காண்பதில்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வருவதுதான் முதல் வாழ்வின் முதிர்ச்சி. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆன்மீகம், தியானம், யோகம், இந்த ஞான சத்தியங்களை வாழ்தல், சிந்தித்தல், ஆமா இதெல்லாம் கரெக்ட், வயசான பிற வச்சுக்கலாம், இப்ப என்ன அவசரம்? இப்ப என்ன உபனிஷத்தும் ஆகமமும் நான் ஒன்னும் தப்புன்னு சொல்லல, வயசான அப்புறம் படிச்சுக்கலாம், இப்ப என்ன அவசரம்? இளமையா இருக்கும்போது இப்படி நினைக்கிறது, வயசான அப்புறம் என்ன பண்றது? இதெல்லாம் சின்ன வயசுலயே படிச்சிருக்கணும். இப்ப நம்மளால உட்கார முடியுதா, நிமிர முடியுதா? நின்னாலும் வலிக்குது, உட்கார்ந்தாலும் வலிக்குது, படுத்தாலும் வலிக்குது. இதெல்லாம் சின்ன வயசுலயே ஒழுங்கா பண்ணி இருக்கணும். யாரு சொல்லி கொடுத்தாங்க நமக்கு?
ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். என்று நீங்கள் வாழ்வின் எப்பிரச்சனையானாலும் அதன் அடித்தளமான என் உயிர்நிலையின் உண்மையை புரிந்து கொண்டு உயிரின் உயிர்ப்பை சார்ந்தே இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பேன், சாதாரணமான தீர்வுகளால் இந்த பிரச்சனைகளை அணுக மாட்டேன்னு நீங்க நினைக்கிறது தான் உயிரின் முதிர்ச்சி. உயிரின் முதிர்ச்சி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. உயிரின் முதிர்ச்சி மனதோட முதிர்ச்சி ஆகட்டும், உயிரோட முதிர்ச்சி ஆகட்டும், சத்தியத்தின் ஆழத்தை நாம் கண்டு எல்லாவற்றிற்குமான மூலத்தை நாம் உணர்ந்து அதை சார்ந்து நம்முடைய வாழ்வை எதிர்கொள்ள துவங்குவது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. வாழ்க்கையில ஒண்ணு வேணும்னா வெளி உலகத்திலிருந்தே அதை அடைய கத்துக்கிட்டா அதுக்கு பேர் சுயமுயற்சி. அப்ப ஒன்னொன்னுக்கும் முயற்சி பண்ணி ஒன்னொன்னா அடையணும். வாழ்க்கையில ஒண்ணு வேணும்னா உள் உலகத்தின் மிக உயர்ந்த உயிரின் உயிர்ப்பு நிலையான சதாசிவத்துவத்திலிருந்து அதை வெளிக்கொண்டு வர, அதை வெளிப்படுத்த கற்றுக்கொண்டோமானால் ஒவ்வொன்றிற்கும் முயற்சிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு முறை முயற்சித்தது எப்பொழுதும் பொழிந்து கொண்டே இருக்கும். அதை தான் கல்பதருன்னு சொல்றேன். கதையோ கதையோ கற்பனையோ கட்டி புனையும் வார்த்தையோ சொல்லவில்லை. கதையும் இல்லை, கற்பனையும் இல்லை, கட்டி புனை வார்த்தையும் இல்லை. இது ஒரு அறிவியல். நம் எல்லோருக்குள்ளும் சதாசிவ நிலை முழுமையாக இருக்கின்றது. சதாசிவத்துவத்தை, சதாசிவ நிலையை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகின்ற வகையில்தான் நம் உடலும் மனமும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய உடம்பும் மனமும் சதாசிவத்துவ நிலையை முழுமையாக உணர்ந்து முழுமையாக வெளிப்படுத்துகின்ற சக்தியோடுதான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். இறைநிலை எங்கோ ஒருவருக்கு, யாரோ ஒரு சிலருக்கு, அதுவும் கடந்த காலத்தில் மட்டுமே சாத்தியமானது. இங்கு சாத்தியம் இல்லை என்று சொல்பவர்கள்தான் மனித இனத்தை வஞ்சிக்கின்ற நாத்திகர்கள். எங்குமே சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்றது அது ஒரு தனி கும்பல். இங்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்றது இன்னொரு தனி கும்பல். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அன்றும் சாத்தியமாய் இருந்தது, இன்றும் அது சாத்தியம் எனும் சத்தியத்தை சொல்ல வருபவர்கள்தான் அவதார புருஷர்கள். அதை உங்களுக்கு அனுபூதியாய் காட்ட வருபவர்கள்தான் அவதார புருஷர்கள். உங்களுடைய இருப்பு நிலையான உயிரின் உயிர்ப்பான சதாசிவத்துவ நிலை ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்குங்க. உடல் மனம் அப்படிங்கிற நிலையில தான் நீங்க வேற, நான் வேற. உங்க உடல் வேற, என் உடல் வேற, உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கவருடைய உடல் வேற.
உங்க மனம் வேற, உங்க பக்கத்துல இருக்கவருடைய மனம் வேற, என்னுடைய மனம் வேற. ஆனா உயிர் நிலையில் உங்கள் உயிரும் உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கவர் உயிரும் என்னுடைய உயிரும் சதாசிவன் உயிரும் ஒன்று. உயிரின் உயிர்ப்பிலே நாம் எல்லோரும் சதாசிவ நிலை என்கின்ற அந்த நிலையின் உயிரின் உயிர்ப்பில் தான் நிலை பெற்றிருக்கின்றோம். நம்முடைய உடல் சார்ந்து மனம் சார்ந்து உங்க வாழ்க்கையை அணுகுனீங்கன்னா உங்களுடைய ஆசைகளும் முழுமையடைவதில்லை. முழுமை அடைந்தாலும் அது பூரணத்துவம் அளிப்பதில்லை. துக்கங்கள் என்றென்றும் உங்களை விடுவதில்லை. பயங்கள் அழிவதில்லை. வாழ்க்கை தொடர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய சொல்லோனாத துக்க சாகரமாகவே கழிகிறது. ஏன்னா உடம்புக்கும் மனசுக்கும் இயற்கையாவே பிரச்சனையை கொடுக்கத்தான் தெரியுமே தவிர தீர்க்க தெரியாது. சில பேர் இருக்காங்க என்ன பிரச்சனைனாலும் தீர்வு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சில பேர் இருக்காங்க என்ன தீர்வுனாலும் அதுல ஒரு பிரச்சனையை கண்டுபிடிப்பாங்க. சில பேர் என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் தீர்வு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சில பேர் எந்த தீர்வா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. உடலும் மனமும் ஸ்வபாவத்தினாலேயே இயற்கையினாலேயே பிரச்சனைகளை உருவாக்குகின்ற குணம் படைத்தவையே தவிர தீர்வுக்கான குணம் படைத்தவை அல்ல. ஆனால் உயிரின் இருப்பு நிலை, உங்கள் உயிரின் உயிர்ப்பு நிலை, சதாசிவ நிலை தீர்வுகளை அளிப்பதையே தன் குணமாக கொண்டு, தீர்வுகளை பொழிவதையே தன் சுபாவமாக கொண்டு, வேண்டியதையெல்லாம் வளர்வதையே அளிப்பதையே தன்னுடைய அடிப்படை குணமாக கொண்டு இயங்குவது சதாசிவத்துவ நிலை. அந்த நிலையோடு உங்களை இணைத்துக் கொண்டு வாழ்க்கையில் தேவையானவைகளை எல்லாம் மலரச் செய்கின்ற, அந்த நிலையோடு உங்களை இணைத்துக் கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவையானவைகளை எல்லாம் மலரச் செய்கின்ற அறிவியல் தான் இந்த கல்பதரு யோகம் என்கின்ற அறிவியல். இன்று இந்த சமய தீட்சையின் மூலமாக உங்களுக்குள் நான் செய்ய விரும்புகின்ற ஒன்றே ஒன்று, உங்களையும் உங்களுக்குள் இருக்கும் சதாசிவ நிலையையும் இணைத்து விடுவது. உங்களையும் உங்களுக்குள் இருக்கும் சதாசிவ நிலையையும் இணைத்து விடுவது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். புதுசா ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னா வீடு முழுக்க ஒயரிங் பண்ணி ரெடியா வச்சிருப்பீங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு மின்சார வாரியத்திலிருந்து வந்து அவங்க தெருவில் இருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி கிரிட்டோட உங்களுடைய வீட்டோட கனெக்ஷனை கொடுப்பாங்க. உங்க வீட்டோட வயரிங்கையும் எலக்ட்ரிசிட்டி கிரிட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதை கனெக்ட் பண்ணாதான் உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற உபகரணம் எல்லாம் உபயோகமாகும். அதே மாதிரி உங்களுடைய உயிரின் இருப்பை உங்களுக்குள் இருக்கும் சதாசிவத்தின் இருப்போடு இணைத்து வைக்கின்ற செயலைத்தான் இன்னைக்கு செய்ய போறேன். அதுக்கு பேர் தான் சமய தீட்சை, சிவதீட்சைன்னு சொல்றது. பெருமானே சதாசிவ பரம்பொருளே காமிகாகமத்தில் உயிர்கள் சதாசிவனின் உயிர்ப்பை உணர்ந்து வாழ்வை மலர்த்திக் கொள்வதற்கு, தங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு பெருமானே அளிக்கின்ற ஒரு அருமையான தியான நுட்பம் தான் இந்த மந்திரம், இந்த சமய தீட்சை. இங்க உங்களுக்கு அளிக்கப்படுற பூரணத்துவ தியானமும் சமய தீட்சை மந்திரமும் ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏற்கனவே மனசுக்குள்ள இருக்கிற
அபூரணத்துவம், குறைநிலை, வாழ்வை பற்றிய புரியாமல் இருக்கின்ற அறியாமை, இவைகளையெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு பூரணத்துவ தியானம், கம்ப்ளீஷன் மெடிடேஷன் தியானம். உங்களுக்குள்ள இருக்கிற உயிரின் உயிர்ப்பை மலர வைப்பதற்கு சிவதீட்சையில் அளிக்கப்படும் மந்திரம், சமய தீட்சையில் அளிக்கப்படும் மந்திரம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மந்திரத்தை ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த மந்திரத்தை ருசிப்பது. ஜெபிப்பது வேற, ஜெபிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஐயோ இதை சொல்லணுமே, 108 தரம் சொன்னா போதுமா, 120 தரம் சொல்லணுமா, ஓ 108 தரம்னா அரை மணி நேரம் ஆகுமே, எனக்கு அவ்வளோலாம் டைம் இல்லையே, அந்த மாதிரி புலம்பிக்கிட்டே பண்றது தான் ஜெபம். ருசிப்பது, நேரம் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த மந்திரத்தை சிந்தைக்குள் ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் துவங்குங்கள். நீங்க எந்த அளவுக்கு ருசிக்கின்றீர்களோ அதை சார்ந்துதான் இந்த விதை உங்களுக்குள் விருட்சமாகும். இது கவுண்ட் மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி, நான் இன்னைக்கு 108 தரம் சொன்னேன், இன்னைக்கு 1008 தரம் சொன்னேன் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி போட்ட உடனே கடவுள் அப்பியர் ஆகிறதுக்கு அவர் ஒன்றும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை பார்த்துட்டு வர்றதில்லை. இது எண்ணிக்கை சார்ந்தது அல்ல, ருசிக்கும் தன்மை சார்ந்தது, ருசித்தல் சார்ந்தது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். ருசித்தல் சார்ந்தது, ருசிக்கும் தன்மை சார்ந்தது. உங்களுக்குள் எந்த சத்தியமாயிருந்தாலும், உங்களுக்குள் எந்த சத்தியமாயிருந்தாலும் ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த சத்தியத்தை எவ்வளவு நாள் ருசிக்கிறீர்களோ அவ்வளவு அது உங்களுக்குள் மலரும். அதாவது எங்க அப்பாவுக்கு சக்கரை வியாதி, எனக்கும் சக்கரை வியாதி வந்துரும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை திரும்ப திரும்ப சிந்தனை பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்தே தீரும். வர்ற வரைக்கும் நம்ம விட மாட்டோம். எந்த சத்தியமானாலும் எந்த கருத்தானாலும் எவ்வளவு அதை ரசிக்கின்றோமோ ருசிக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அது நம் வாழ்க்கையில் வெளிப்படும், நிஜமாகும். இந்த மந்திரமும் அதே மாதிரி தான். உங்கள் உயிரின் உயிர்ப்பான குண்டலினி சக்தியோடு, சதாசிவத்துவ நிலையோடு உங்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான பாஸ்வேர்டு இந்த மந்திரம். எப்படி செல்போனை ஓபன் பண்றதுக்கான பாஸ்கோடு மாதிரி உங்கள் உயிரின் உயிர்ப்பு நிலையை மலரச் செய்வதற்கான பாஸ்கோடு தான் இந்த மந்திரம். இதை ருசிக்க 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 ரசிக்க 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 உயிரின் உயிர்ப்பு உங்களுக்குள் மலரும். உங்களுடைய உயிர் மலரும், உணர்வு மலரும், உயிரின் உயிர்ப்பே மலரும். சாதாரணமா வெறுமனே கேட்டது கிடைப்பது, கேட்கின்ற ஒரு வரம் மலர்வது, உடல்நிலை மலர்வது, இதெல்லாம் இது மாத்திரம் அல்ல. எதுவும் கேளாத நிலையில் நிலை நின்றிருக்கும் சதாசிவத்துவ நிலையும் உங்களுக்குள் மலரும். சதாசிவத்துவ நிலையும் உங்களுக்குள் இருக்கும். சதாசிவத்துவ நிலையும் உங்களுக்குள் உயிர் பெறும். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். இருப்பும் இயக்கமும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் தெளிவும், இருப்பும் இயக்கமும் நீங்கள் வாழ்விலே வெளிப்படுத்தும் தெளிவும், இந்த மூன்றையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்க
என்ன நிலையில் இருக்கிறீர்கள், அதாவது உங்களை பத்தி நீங்க வச்சிருக்கிற கருத்து என்ன, என்ன மாதிரி நிலையில உங்க வாழ்க்கையில இயங்குறீங்க. ஆரம்பிக்கும் பொழுதே உங்க வாழ்க்கையை துவங்கும் பொழுது, காலையில துவங்கும் பொழுது, ஒரு பெரிய செயலை துவங்கும் பொழுது என்ன உணர்வோடு துவங்குகிறீர்கள்? கட்டாயம் முடியுமா? சரி, கஷ்டப்பட்டா முடிஞ்சிருமா? என்ன ஆனாலும் நான் தொட்டா உருப்பட போதா உடப்பா, இவ்வளவு கொஞ்ச நாள் அப்படியே இழுக்கலாம். என்ன உணர்வு? இதெல்லாம் பலதரப்பட்ட உணர்வு நிலைகள். என்ன உணர்விலிருந்து துவங்குகிறோம், என்ன உணர்வில் நாம் இருக்கிறோம், என்ன உணர்விலிருந்து இயங்குகிறோம். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. நம்முடைய இருப்பு நிலையும் இயங்கு நிலையும் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியம். ஆனா நம்ம எல்லாமே என்ன நினைக்கிறோம், வெளியிலே நமக்கு இருக்கிற பொருளாதார நிலையும், நம்முடைய கான்டாக்ட்ஸ், நமக்கு எவ்வளவு பேர் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க, நம்ம சொன்னா எத்தனை பேர் கேட்கிறாங்க, சுற்றமும் நட்பும் பொருளாதாரமுமே நம் வாழ்வை நிர்ணயிக்கும் என்று நாம் நினைப்பது முழு முட்டாள்தனம். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இருப்பு நிலையும் இயங்கு நிலையும் தான் நம் வாழ்க்கையோட குவாலிட்டியை நிர்ணயம் பண்ணுது, சுற்றமும் நட்பும் அல்ல. சில இடங்கள்ல சுற்றமும் நட்பும் உதவி செய்யலாம், ஆனால் வாழ்க்கை என்பது சுற்றம் நட்பிற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதுன்னா, சுற்றம் நட்பு வேணான்னு சொல்லலை, இல்ல சுற்றம் நட்பை பகைத்து கொள்ள சொல்லல. இன்னைக்கு என் கை முழுக்க இருக்கிற கயிறே சுற்றம் நட்புகளும் தான். இன்னைக்கு ரக்ஷாபந்தனம், யாரெல்லாம் என்னை தமையனாக, அண்ணனாவோ தம்பியாவோ எடுத்துக்கலாம், இந்த பிரதர் சிஸ்டர் ரிலேஷன்ஷிப்கான சிம்பல் இது. சகோதர சகோதரி உறவை கொண்டாடுகின்ற நாள். பல சகோதரிகள் சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்டதுக்கான அடையாளம் தான் இந்த கயிறுகளே. இப்பதான் முடிச்சுட்டு வர்றேன். சுற்றமும் நட்பும் உறவும் வேண்டாம்னு சொல்லல, தவறுன்னு சொல்லல. அதுவே வாழ்க்கையில் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் நமக்கு தீர்த்து வைத்து விடும்னு நம்புறது தான் தப்புன்னு சொல்றேன். வாழ்க்கையினுடைய குவாலிட்டியை அதுவே உயர்த்திடும்னு நினைக்கிறது தான் தப்பு. உண்மையாக வாழ்க்கையோட குவாலிட்டியை எது உயர்த்தும்னா, இருப்பு நிலையும் இயங்கு நிலையும். உங்களை பற்றி நீங்கள் எவ்வாறு உணர்கிறீர்கள், எந்த உணர்வோடு இயங்குகிறீர்கள். இருப்பும் இயக்கமும் தான் உங்களை இயக்குகின்ற ஃபியூவல், எரிபொருள். ஒரு காருக்கு எப்படி பெட்ரோலோ டீசலோ எரிபொருளா இருக்கோ, அதே மாதிரி அதுல மண்ணெண்ணெய் ஊத்தினா என்ன பண்ணும், எப்படியோ கொஞ்சம் தடுமாறி கட்ட வண்டி மாதிரி இழுக்கும். சாக்கடை தண்ணியை ஊத்தினா என்ன ஆகும், என்ஜின் கொலாப்ஸ் ஆயிரும். நம்மளும் அப்படித்தான். நம்முடைய இருப்பு நிலையும் இயங்கு நிலையும் தான் நம்முடைய எரிபொருள். அதுல டிப்ரெஷனையும் துக்கத்தையும் ஊத்தி வச்சுனா என்ன ஆகும், வாழ்க்கை கொலாப்ஸ் ஆகி போகும். அந்த இருப்பு நிலை இயங்கு நிலையிலே இறைத்தன்மையை சேர்த்தோமானால், வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த சத்தியங்களை சேர்த்தோமானால், சதாசிவத்துவ நிலையை பற்றிய அறிவையும் அனுபவத்தையும் சேர்த்தோமானால், அதை பற்றிய சிந்தனையையும் ஜீவத்தன்மையையும் சேர்த்தோமானால், நம்முடைய வாழ்வு, நம்முடைய வாழ்க்கை மேம்பாடடையும், உயர்நிலை அடையும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. தொடர்ந்து நாம் எதை சிந்திக்கின்றோமோ அதுவாகவே மாறுகிறோம். தொடர்ந்து நாம் எதை ரசிக்கின்றோமோ அதுவாகவே மாறுகிறோம். பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பக்கத்து வீட்டில் கேமரா வச்சுட்டு
அதுங்க என்ன பண்ணிக்குதுன்னு அடிச்சுக்கிட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டும் அது எல்லாம் சேர்ந்து பணத்துக்காக நடிக்குதுன்னு தெரிஞ்சும் இருக்கிறதுலையே மிகவும் வக்கரமான புத்தி என்னன்னா அடுத்தவங்க வீட்டு சேனலை எட்டி பார்க்கறது. அது மாதிரி ஒரு சீப்பான முதிர்ச்சி அடையாத வக்கிர புத்தி வேறொன்று கிடையாது. இதையே ஒரு நிகழ்ச்சியா நடத்தி இல்ல எதை ரசிக்கிறீர்களோ அதுவாக மாறிவிடுவீர்கள்ங்கய்யா. எதை ருசிக்கிறீர்களோ அதுவாக மாறிவிடுவீர்கள். புரிய மாட்டேங்குது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. உணவு அப்படிங்கிறது வெறும் வாயால் உண்பது மட்டுமல்ல, கண்ணால் உண்பது, காதால் உண்பது, உணர்வால் ரசிப்பது, எல்லாவற்றாலும் நீங்கள் உண்பது எல்லாமே உணவு தாங்கய்யா. தவறான உணவு வயிறை கெடுக்கும், வாய் வழியா போய். தவறான கருத்துக்கள் தலையை கெடுக்கும், கண் காது வழியா போய். வயிறு கெட்டாலாவது சில நாள்ல சரி பண்ணிடலாம், தலை கெட்டா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. வாழ்வின் நோக்கே மறந்து போகும், வாழ்வின் போக்கே மறந்து போகும். நீங்க யாரையாவது சீரழிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வேற ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க. தினந்தோறும் எப்படியாவது இந்த சீரியல் பார்க்குற பழக்கத்தை அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருங்க, போதும். ஒருத்தன் சொன்னா நான் ஃப்ரெண்டு கிட்ட, ஏங்க நேற்று செல்போனை நோண்டிக்கிட்டே ஃபேஸ்புக்கை பார்த்துக்கிட்டே எதிர் வீட்டில் போய் சோஃபாவில் உட்காந்துட்டேங்க. அப்புறம் என்னாச்சு, அந்தம்மா சீரியல் பார்த்துட்டே காஃபி போட்டு கொண்டாந்து வச்சுட்டு போயிருச்சுங்க. நல்ல வேளை சோஃபாவோட முடிஞ்சது. வாழ்க்கை இப்படித்தான் போயிட்டு இருக்குங்கய்யா. எதை ரசிக்கின்றோமோ அதுவாக மாறுகிறோம், எதை ருசிக்கின்றோமோ அதுவாக மாறுகிறோம். புசிப்பதை எந்த அளவிற்கு பொறுப்போடு ஆராய்கிறீர்களோ அதே போல ரசிப்பதையும் ருசிப்பதையும் கூட ஆராய்ந்து செய்யுங்கள். புசிக்கின்ற ஒன்றை எவ்வளவு ஆராய்கிறீர்களோ, இந்த ஹோட்டல்ல கை கழுவிட்டு சமைச்சிருப்பாங்களா, வாங்குற பொருள் எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்குமா, இது காக்கா பிரியாணியா, புசிப்பதை ஆராய்வது போலவே நீங்கள் ரசிப்பதையும் ருசிப்பதையும் கூட ஆராயுங்கள். புசிப்பதாவது சில மணி நேரங்களில் உடல் விட்டு சென்றுவிடும். நீங்கள் ரசிப்பதும் ருசிப்பதும் ஜென்ம ஜென்மமாய் உங்கள் தலையில் தங்கியிருந்து வாழ்வை தரித்திரமாக்கும். வாழ்க்கையை சீரழிக்கக்கூடிய விஷயங்களை ரசிப்பதையும் ருசிப்பதையும் நிறுத்தி அந்த நேரத்தில் மட்டும், அதனால மிச்சப்படுத்துற நேரத்தில் மட்டும் இந்த மந்திரத்தை ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் துவங்குங்கள். வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். எனக்கு தனியா டைம் கிடைக்காத, நாங்க ரொம்ப பிஸி இப்படின்னு எல்லாம் புலம்புறதை விட்டுட்டு வாழ்க்கையில நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்களை ரசிச்சிட்டும் ருசிச்சிட்டும் இருக்கிறோம். அந்த நேரத்தை மட்டும் மீட்டெடுத்து இந்த சமய தீட்சையில் சிவதீட்சையில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் மந்திரத்தை ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் பழகினீர்களானால், துவங்கினீர்களானால், உங்களுக்குள் விதைக்கப்பட்ட இந்த விதை கல்பதரு எனும் விருட்சமாக மாறி வேண்டியதையெல்லாம் மலரச் செய்யும். நல்ல தெரிஞ்சுங்க, இது ஒரு அறிவியல். இது கட்டுக்கதை அல்ல, கற்பனை கதை அல்ல.
காலையிலேயே இந்த சதாசிவனுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்ற நிகழ்வை பார்த்திருப்பீங்க. எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க? அதுல ஃப்ராடுலன்ஸோ மேஜிக்கோ மாய மந்திரமோ எதுவும் இல்லைங்கயா. இது அறிவியல். உங்களுக்குள் இருக்கும் உயிர்ப்பின் சக்தியை உயிர்ப்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்குள் நடக்கின்ற சக்தி வெளிப்பாடு. அதே அறிவியலைத்தான் இந்த தீட்சையின் மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். இந்த சதாசிவத்துவம் எனும் நிலையை அடைவதற்கான அறிவியலின் அறிமுகம் தான் இன்று நடக்குது. இதுக்கு மேல அடுத்தடுத்த நிலைகள் இருக்கு. அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு வாங்க. அடுத்தடுத்த நிலைகளை வெளிப்படுத்த துவங்குங்கள். அந்த சக்திகள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் நினைக்காதீங்க, உங்களுக்கும் உண்டு. இது எல்லோருக்கும் சாத்தியம். இது சத்தியம். நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். எதை ரசிக்கின்றோமோ அதுவாய் மாறுகின்றோம். எதை ருசிக்கின்றோமோ அதுவாய் மாறுகின்றோம். நாம் ரசிப்பதையும் ருசிப்பதையும் சரி செய்தாலே வாழ்க்கை சரியாகிவிடும். 30 வருஷம் ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரே வேலை செஞ்சா கூட அது நம்முடைய குணமாக மாறிவிடாது. ஆனா 2 மாசம் யாராவது ஒரு நபரையோ அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சியையோ நீங்க ரசிச்சிங்க ருசிச்சிங்கன்னா அதனுடைய தாக்கம் உங்க வாழ்க்கையில வந்துரும், உங்க செயல்ல வந்துரும், உங்க பேச்சுல வந்துரும், உங்களுடைய எல்லாவற்றிலும் வந்துரும். எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது? 35 வருஷமா கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல ஒரே சேரை தேய்ச்சி வேலை செஞ்சிருந்தீங்கன்னா கூட அது உங்க வாழ்க்கையோட குணமா மாறிடாது. ஆனா 2 மாசம் ஏதாவது ஒரு நபரையோ நிகழ்ச்சியையோ ரசித்தால் ருசித்தால் அது உங்களுடைய குணமாக மாறிவிடும், உங்கள் வாழ்க்கையாக மாறிவிடும். தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ரசிப்பதையும் ருசிப்பதையும் நேர்மையாக்குங்கள். வாழ்க்கை கல்பதருவாய் மலரத் துவங்கும். 2 தான். இந்த இன்றைய மொத்த நிகழ்ச்சியினுடைய சாரம் இந்த 2 தான். தினந்தோறும் இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 21 நிமிடம் கம்ப்ளீஷன் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. என்னெல்லாம் இன்கம்ப்ளீஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் வெளியில எடுத்து மீண்டும் மீண்டும் ஆழ்ந்து வாழ்ந்து பார்த்து பூரணத்துவம் செய்யுங்கள். அது உங்க மேல பலம் இழந்து விடும். உங்க மேல உங்களுடைய எண்ண பதிவுகள் பலம் இழந்து நீங்கள் நிர்விகல்ப நிலையை அடைவீர்கள். 1. 2வது, நாள் முழுவதையும் நேரம் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் இப்பொழுது உங்களுக்கு அளிக்கப்பட போகின்ற சமய தீட்சை மந்திரத்தை மனதிற்குள் ருசித்து ரசித்துக் கொண்டே இருங்கள். இந்த 2 தான் உங்கள் வாழ்க்கையையே புதுமையாய் மாற்றிவிடும். உங்கள் வாழ்க்கையையே புதுமையாய் மலரச் செய்துவிடும். இதை தொடர்ந்து கடைபிடியுங்கள். ஆகஸ்ட் 19, 20, 21, 22, 23 5 நாட்கள் அடுத்த நிலை நிகழ்ச்சியாக, அடுத்த நிலை சிவதீட்சை விசேஷ தீட்சையும் சதாசிவத்துவத்தின் சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்ற அறிவியலும் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும். உங்களுக்குள் நிகழ்த்தப்படும். வாருங்கள், உயிரின் உயிர்ப்பில் மலர்ந்து சதாசிவத்தன்மையை வாழ்ந்து சதாசிவத்தன்மையை நினைந்து சதாசிவ சக்திகளை உங்களுக்குள் மலர்த்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களை நீங்களே உயர்த்திக் கொள்ளுங்கள். வேறொருவரும் உயர்த்துவார் என்று நம்பினால் வாழ்க்கை வீண். உங்களை நீங்கள்தான் மலரச் செய்து கொள்ள முடியும். உங்களை நீங்கள்தான் மலர்த்திக் கொள்ள முடியும். இந்த தீட்சையின் உபயோகத்தினால் பெற்று நீங்கள் எல்லோரும் நித்யானந்த நிலையில் நிறைந்து நித்யானந்த நிலையில் மலர்ந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதித்து முடிக்கின்றேன். நன்றி. ஆனந்தமாக இருங்கள்.